His topic is about the bestseller trilogy of Yuval Noah Harari, who, without a doubt, has become a global celebrity in the book world. And his name and his fame and name is now increased on a grandiose scale. And all the three books of the trilogy are: the first one is about Sapiens, a brief history of humankind, and the second one is Homo Deus, a brief history of tomorrow, and the third one, which completes the trilogy, is 21 Lessons for the 21st Century. We are going to listen about the third book. I promise you that the book is very thought-provoking, mind-blowing, and which Harari predicts the future. That is the technological advancement that's going to change everything in this world. The rise of the artificial intelligence, the big data, Yay. the clever algorithms, and how it's going to automate every job from factory to office. So we are, and a new class is going to emerge. It's called as useless class. So I'm yet to read this book, and I recommend strongly all the three books to you. And I don't want to waste time on niceties here, as I know introducing Professor to you will be akin to exporting coast to Newcastle. And this session is going to be pretty longer than usual one. Please be ready. With these few words, I hand over the floor to the guest speaker. Professor, the floor is all yours. Good morning, Mr. President, PDG Doctor, preeminent doctor and urologist Ravindranath, fellow Rotarians and fellow teachers, and some of the Rotractors present here. I'm very delighted to be among you. It's always a pleasure coming back to Northwest, and today is one such opportunity. Rotary does open opportunities. The book I have on hand with me is something that I've been reading for quite some time. I think I kept it here like this. And it's a very interesting book. It's not exactly a book on history, but it's about the challenges that we are facing in the 21st century. Something that he published last year and had been writing for 2 years earlier on. And he compiled everything into a very compact book. So you have the slides, slideshow ready now with the person who's written the book shown to you in two forms, in two portraits. There is a small statement: history began when humans invented gods and will end when humans become gods. And of course, this is, of course, the major part of the thought in the second book, Homo Deus. But here in this book, he is going to talk about the challenges that the human beings are facing now. And so there are 21 lessons for the 21st century. It's a very attractive title. And the 21 challenges, let's look into it. Guhan, you can proceed with the slides. Can you start? Are you ready? Or can I share? Well, while he gets ready, let me tell you. Yes. Slide 2, please. Right. I have taken a portion from the introduction. My first book, Sapiens, surveyed the human past, examining how an insignificant ape became the ruler of planet Earth. In fact, it is something interesting that he mentions in the second book. When man was able to become agriculturally competent, he had in fact started destroying the ecology. Homo Deus, my second book, explored the long-term future of life, contemplating how humans might eventually become gods and what might be the ultimate destiny of intelligence and consciousness. He says, all robots, all artificially intelligent people will be intelligent, but will they have a consciousness unless you program it? So the human being still will continue to be important, significant, and paramount, because he or she must be able to develop a higher consciousness. The first two books are available in translation in Tamil, done by Nagalakshmi Shanmuham, who is well known for translating many of the inspirational books.
The third one, which is my focus today morning, is yet to be translated. I hope Nagalakshmi Shanmugam is already at it. And in the third book, and I'm quoting from him, I want to zoom in on the here and now. My focus is on current affairs and on the immediate future of human societies. What's happening right now? What are today's greatest challenges and choices? What should we pay attention to? What should we teach our kids? This is the crux of the matter. The third part of the slide conveys to you as to what this book is made of, the sum and substance of that particular book. Third slide, please. Right. The book is divided into 5 sections, parts, and I'm now taking up part 1, the technological challenge. And there are 4 sections, 4 chapters. Chapter 1, disillusionment. Chapter 2 is work. And chapter 3 is liberty. And the 4th is equality. What does Yuval Noah Harari begin with? He says, now for quite a long time, humankind is used to liberal democracy, liberal thoughts. And so as we progressed further with the advent of big brother governments, what happens? Liberal thoughts, liberal democratic principles are at great risk and challenge. And added to the kind of autocratic leadership that you could get amidst a very charismatic leader or a powerful leader in any of the places. I'm not talking only about governments. I'm talking about every other institution as well. You have this problem of biotechnology and infotechnology coming in. So depending on who is going to swing these two into their favor, the world is going to find itself into an issue. ஒரு பெரிய சவாலை சந்திக்க இருக்கிறோம். சுதந்திரமான கருத்துக்களை, நல்ல இயல்பு நிலையான மனிதர்களை நாம் நிறைய இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆதிக்க உணர்வோடு நாடுகளும் அமைப்புகளும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மனிதனுக்கு இப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஒரு விதமான பிடிப்பு போயிடுச்சு. Disillusionment has set in. ஒரு disillusionment இருக்கிறது. இது ஒன்றும் சரியில்லையோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கிறது. காரணம் என்ன? People spearheaded action in the past. முந்தி மனிதன் தான் முன்னின்று அனைத்தையும் செய்தான். நீங்க அந்த யாராவது ஒரு பெரிய தலைவர்கிட்ட கேட்டால் கூட, முக்கியமான தத்துவவாதிகள் கேட்டோம்னா, nowadays people don't follow leaders, people follow people only. மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கேற்றபடி ஆட்கள் நுகர்வோர் பொருட்களும் மாறுதுன்னு சொன்னது மாதிரி இருக்கிறதுனால இட் லுக்ஸ் லைக் டெக்னாலஜி இஸ் ஸ்பியர்ஹெட்டிங் எவ்ரிதிங். அதனால என்ன ஆகுது? ஏதேனும் ஒரு வகையில டெக்னாலஜி உங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்து விட்டால், கொஞ்சம் ஆதிக்க உணர்வு உள்ள மனுஷனும் இந்த டெக்னாலஜியோட ஆக்கிரமிப்பும் சேர்ந்தால் மிஞ்சினது நமக்கு டிசல்யூஷன்மென்ட் தான். பரவாயில்லை, இந்த நேரத்தில் எதை மட்டும் மனசுல வைத்துக் கொள்ளலாம். ஒரே ஒரு சேலஞ்ச், ஒன் லெசன் ஃப்ரம் த டிசல்யூஷன்மெண்ட். எங்க பார்த்தாலும் மனித உரிமைகள் அல்லது வாய்ப்புகள், பல நிலைகளில் ஒரு ஆக்கிரமிப்பு சக்திகளை, தொழில்நுட்பம், உயிரி தொழில்நுட்பம், தகவல் தொழில்நுட்பம், அப்புறம் அரசியல் தத்துவம், அரசியல் கோட்பாடு, 3 நிலைகளில் மனிதன ஆக்கிரமிப்பு காலத்தில் amidst disillusionment, please suspend the disillusionment என்பது நம்முடைய யுவால் நோவா ஹராரியினுடைய ஒரு சின்ன யோசனை முன்வைக்கிறார். அதற்கு பதிலாக எதை மனசுல வைக்கலாம்? இப்ப இருக்கிற நிலைமையில என்ன நடக்கும்னு எனக்கு புரியல அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பிவில்டர்மெண்ட், ஒரு மனதிற்குள்ள ஒரு சின்ன பதற்ற நிலை, பிவில்டர்மெண்ட், என்ன செய்யணும்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற நிலையில இருப்போம். This is one lesson you must learn at this point of time, as you are not sure whether ideology or technology, namely infotechnology and biotechnology, இந்த 3 எப்படி நம்மளை ஆட்கொள்ள போகிறது என்று தெரியாத ஒரு காலத்தில், இதை இன்னும் human kind is yet to come to grips with technology.
அப்போ ரெண்டு சவால்களை 21ஆம் நூற்றாண்டில் கூடுதலா பார்க்கணும். ஐடியாலஜி அண்ட் டெக்னாலஜி டர்ன்ஸ் அஸ் டு தேர் வில் அண்ட் வின். பட் ஐடியாலஜி ஓரளவுக்கு எல்லாரும் அதை சார்ந்து இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு கோட்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம். ஆனா டெக்னாலஜியை பொறுத்தவரை என்ன பயம் இருக்குன்னா, டெக்னாலஜி கேன் காஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பட் மேக்கிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் irrelevant. இதுதான் குஹன் முதல்லையும் சொன்னார். இட் கேன் ரெண்டர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யூஸ்லெஸ். அதனால இன் சாப்டர் 2 he says when you grow up you might not have a job. ஏன் டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா ஆர்டிஃபிஷியலி இன்டெலிஜென்ட் டாக்டர் இருப்பார். வாகனம் ஓட்டணும்னா டிரைவர்லெஸ் கார் இருக்கும். எல்லாமே மெஷின் லேர்னிங், அல்காரிதம், எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், நெட்டு, கிளவுடு அப்படின்னு போயிடும். அப்ப எல்லாமே ப்ரோக்ராம்டு. உங்களுடைய விருப்பம் வெறுப்பு என்னன்னு கூட நீங்க கணினியை பயன்படுத்துகின்ற முறையில் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்னா அதுவே உங்களுக்கு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், the technology will be able to read your temperament. அப்ப என்ன ஆகும், நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போகலாம். வேலை இல்லாமல் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம், யாராவது ஒரு எலீட் குரூப்ட பவரும் வெல்த்தும் சேர்ந்துடும், நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பே இல்லாமல் போகும். அப்ப வேலை வாய்ப்பே இல்லாம போனால் நாம் என்ன செய்யணும், என்ன செய்ய முடியும்? There is something called universal basic comfort, UBC. அது என்னது யூபிசி அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வடிவேல் சொல்லுவா இல்ல, ஏய் போய் பிள்ளைங்களை படிக்க வைங்கப்பா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி, இப்ப வேலையில்லாத ஆட்களுக்கு அரசாங்கம் ஏதேனும் ஒரு ஊதிய உத்தரவாதம் அளித்து விட்டால், மற்ற எல்லாத்தையும் எந்திரங்கள் பார்த்து கொண்டால், நாம் என்ன பண்ணலாம், மற்றவர்கள் பண்பாடு, பிள்ளைகள் வளர்க்கிறது, இன்னும் நிறைய விஷயங்களுக்கு போகலாம். அந்த யூனிவர்சல் பேசிக் கம்ஃபர்ட், அந்த இண்டெக்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்படின்னு ஒர்க்ல சொல்றவர். And in the third chapter, he talks about how there is a big threat to all of us if you become so much enslaved by info technology. Big data is watching you. உங்களை பற்றி அவ்வளவு தகவல்களும் அரசாங்கத்தாலும் மற்ற வணிக நிறுவனங்களாலும் அப்படியே கோர்க்கப்படுகின்றன. They are collecting all the data because they consider people as a resource. அது people நல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட இருக்கலாம் என்பதனால big data is watching you. The government is not watching you. மற்றவங்க எல்லாருக்கும் இந்த டெக்னாலஜி பயன்பட்டால் உங்களை அப்படியே அவங்க ஒரு டேட்டாக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா big data is watching you. So are you going to be enslaved by big data and other things? வில்லியம் பவர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதின புஸ்தகம் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துறேன், ஹாம்லெட்ஸ் பிளாக்பெர்ரி. இந்த ஹாம்லெட் அப்படிங்கிற ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்துல அவங்க அப்பாவை கொலை பண்ணியிருப்பாரு, சித்தப்பா அம்மாவே கல்யாணம் பண்ணியிருப்பான். நீ பழி வாங்கணும்னு பேய் வேஷத்துல வந்து அப்பா சொல்லும் போது, அடடா உடனே எனக்கு மை டேபிள்ஸ்னு கேட்பேன். மை டேபிள்ஸ்னா இந்த ஸ்லேட் எங்க குறிச்சு வைக்கணும், one can smile and be a damned villain, நான் எல்லாம் எழுதணுமே அப்படின்பா. இந்த ஹாம்லெட் அண்ட் இஸ் பிளாக்பெர்ரிங்கிற இந்த கதையில், இந்த புத்தகத்துல வில்லியம் பவர்ட் சொல்லுவாரு, டு கனெக்ட் வித் த வேர்ல்ட் ப்ளீஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பிக் டேட்டா வாட்சிங் யூ அப்படின்னா நிறைய இதுல மூழ்க உங்களுக்கு என்ன ஆபத்து இருக்குன்னா, உங்களை பற்றி அவ்வளவு விவரமும் அவன் எடுத்துக்குவான். அது வணிக நிறுவனமாகவும் இருக்கலாம், அரசாங்கமாகவும் இருக்கலாம். அப்ப என்ன ஆயிரும், ஈக்குவாலிட்டி போயிடும். தோஸ் ஹூ ஓன் த டேட்டா வில் ஓன் த ஃபியூச்சர். அப்ப யார் கையில எல்லாம் தகவல்கள் கிடைக்குதோ அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் என்பதை நாம பார்த்துக்கொள்ளலாம். அது அஜித் தோவலா இருக்கலாம், அல்லது கிஷோர் பிரசாத்தா இருக்கலாம், அல்லது அமேசானா இருக்கலாம், அல்லது பிளிப்கார்ட்டா இருக்கலாம், அல்லது அது மார்க் ஜப்பர்பர்க் நடத்தக்கூடிய அந்த ஃபேஸ்புக் இருக்கலாம், இன்னும் நிறைய இருக்கலாம். எல்லார் கையிலையும் உங்களை பற்றின தகவல் வந்துவிடும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போகலாம். இது முழுக்க பார்ட் 1ல சொல்லிருக்காரு. ஒரு டிசல்யூஷன்மெண்ட் இருக்கு, அது தயவு செய்து அதை டிசல்யூஷன் வைக்காதீங்க, நீங்க அதை பெவில்டர்மெண்ட்னு இப்போதைக்கு வச்சுக்கிறோம். that you don't know what will happen, this is one lesson I learned அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு. இந்த 5 இந்த முதல் பகுதியினுடைய சாராம்சமாக சொன்னது அவற்றிருந்தே மேற்கோள் தான். பிக் டேட்டா அல்காரிதம்ஸ் மைட் கிரியேட் டிஜிட்டல் டிக்டேட்டர்ஷிப்ஸ்.
எனக்கு டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸி இருக்குது, அவனுக்கு டிஜிட்டல் நாலேஜ் நல்லா இருக்கு. அதனால அவன் என்ன ஆயிடுறான், டிஜிட்டல் டிக்டேட்டர்ஷிப். தோஸ் ஹூ ஓன் த டேட்டா ஓன் யூ, own everything, in which all power is concentrated in the hands of a tiny elite, while most people suffer not from exploitation but from something far worse, that is irrelevance. திருவிளையாடல் சினிமாவில் பாட்டு பாட முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த விறகு வெட்டிய என்ன சொன்னாராம் சாமி, ஞான சூன்யம் அப்படின்னு நினைச்சாராம். அது மாதிரி நம்மளை கொண்டு போயிருவாங்களோங்கிற ஒரு பயமே இருக்குது என சொல்கிறார். இப்போ நாம we are going to the second part. Please go ahead, Jnanuguhan. Sure. Fine. 4 challenges, 4 lessons that we learned from the 21st century. If we are going to the next political challenge. முதல்ல technological challenge, இப்போ political challenge. Community. எல்லாரும் இப்ப நிறைய விலகிட்டோம். கொள்கை அளவில் இல்லை, நம்முடைய அவங்களுக்கு 1000 கன்சர்ன், அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, வீதியில இருந்தாலும் சேரல அப்படிங்கிறதுனால ஃபேஸ்புக் என்ன சொல்லிச்சான், ஒரு நாள் நான் மனித குலத்தை இணைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். ஏன் அப்படி இணைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, நாம யூ கான்ட் ஜஸ்ட் டிஸ்மிஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆஸ் ஒன்லி people who could be taken care of in terms of technology. சொன்னதெல்லாம் செய்யற ஆள் மாதிரி இல்லை. Human beings have bodies. They smell, they see, they touch, they feel. அப்போ அதுக்கு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. இப்போ இருக்கிற இந்த மெஷின் இன்டெலிஜென்ஸ் போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய வளர்ந்து போயிருச்சுன்னு சொன்னா, மக்களை ஆக்கிரமித்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, the human consciousness will not be fully realized. என்ன பார்க்கிற கம்யூனிட்டி. So the challenge, community, humans have bodies, this must be understood. And civilization, there is just one civilization in the world, and that could be an eclectic wisdom related civilization. Apdi parkanum. Nationalism, global problems need global answers. You can't always try to say that my nation is most important, therefore I will not be able to subscribe to a global concern. Religion, God now serves the nation. Just go back to the point, 9th point, immigration. Some cultures might be better than others. Please understand, at least when I talk about lesson that you learn from immigration, இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் குடியேறியவர்கள், பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் போது இங்கிருந்து கூலிகளாக பர்மாவுக்கு போனவர்கள், ட்ரினிடாட் டுபாக்கோ போனவர்கள், மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு போனவர்கள், இன்னும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனவர்கள் நிறைய நாம பார்த்திருக்கிறோம். அந்த இமிகிரேஷன் இன்னைக்கு புலம்பெயர்ந்தவர்கள் கஷ்டப்பட்டு நிலை மாறி இப்ப அங்கே நேச்சுரலைஸ் ஆன ஒரு முறை பார்க்கிறோம். So some cultures might be better than others அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் தான் ஒசத்தி அப்படின்னு நேஷனலிசமோ, என்னுடைய பண்பாடு தான் ஒசத்தி அப்படின்னு போன இடத்துல என்னுடைய கலாச்சாரத்தை ஒசத்தி பார்க்கிற குணமோ பொருந்தாது. பிகாஸ் தீஸ் திங்ஸ் லீட் டு பொலிட்டிக்கல் சேலஞ்சஸ், தீஸ் திங்ஸ் லீட் டு ஃபண்டமெண்டல் இஷ்யூஸ். இதையெல்லாம் இவர் முக்கியமா சொல்வதற்கான ஒரு காரணத்தினால்தான் இன்னைக்கு மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ்ல யார் வச்சிருக்கிறார் தெரியுமா, இன்டர்ஃபெய்த் ரிலேஷன்ஸ் மேனேஜர் வச்சிருக்கிறார். இமிகிரேஷன் எல்லா ஊர்ல இருந்தும் எல்லா சமயங்களை சார்ந்தவர்கள், பண்பாடுகளை சார்ந்தவர்கள் உள்ள இருக்கிறாங்க. அப்போ இவங்களை எல்லாம் சரி சமமா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, மேக் த பீப்புள் வேல்யூ த டிஃபரன்ஸ். That today every MNC is a salad bowl with a variety of tastes என்ற நிலையில் இமிகிரேஷன் அவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு அம்சமாக பார்க்கணும். இதெல்லாம் தான் அரசியல் அளவில் இருக்கிற சவால் என பார்க்கிறார். So next slide. இதனுடைய சாராம்சமா சில விஷயங்களை நான் சொல்றேன். இப்ப கம்யூனிட்டி சிதைந்து கிடைக்கிறது, அதனால ஃபேஸ்புக் என்ன பண்ணுதான், ஒன்னு சேர்த்துறது. இவருடைய his contention and his concern is, up till now Facebook's own business model encouraged people to spend more and more time online, even if that meant having less time and energy to devote to offline activities. Offline activities community ஓட இருக்கிறது, குடும்பத்தோட இருக்கிறது எல்லாமே நிறைய இதுல மூழ்கறாப்புல அவன் காட்டி விட்டுட்டான். ஆனா இப்ப அவன் என்ன சொல்றான், சமூகம் விலகி இருக்கிறது, நான் ஒன்னு சேர்க்கிறேன். ஆல் ரைட், why does Mark Zuckerberg யூனைட் பீப்புள்? ஏன்னா அவருக்கு அது ஒரு பிசினஸ் ப்ரொபோசல்.
அதனால Yuval Noah Harari asks a question, why not these big companies which promote their business in the name of uniting communities pay their taxes and be more responsible business people and role model business people so that the governments can get the money and spend it on welfare activities. So கீழ ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், cannot Facebook adopt a new model that encourages people to go online only when it is really necessary and to devote more attention to their physical environment and to their own bodies and senses, because human beings have bodies and senses. இது அவருடைய நல்ல கேள்வியா. இந்த த்ரெட் அது முழுக்க இழையோடிக்கொண்டே இருக்கும் அவருடைய இந்த புத்தகத்தில் என்பதை நான் பார்க்கிறேன். நான் அதனால்தான் வில்லியம் பவர்ட்ஸ் எழுதின புத்தகம் ஹாம்லெட் அண்ட் இஸ் பிளாக்பெரியை பற்றி சொன்னேன். ரொம்ப பிரபலமான ஒரு புத்தகம். In order to connect with people, please disconnect from technology அப்படின்னு சொல்வார். இந்த புத்தகத்தை ஞானகுவனுக்கோ எஸ்பிஐ கணேஷ்கோ கொடுத்ததான் ஞாபகம். ஆனால் யார்கிட்ட இருக்குன்னு தெரியல. இல்லாட்டி அதுல இருந்து நல்ல மேற்கோள் காட்டியிருப்பேன் நான். குஹன் மாத்தலாம், ஆன்லைன் வெர்சஸ் ஆஃப்லைன். நாம ஆஃப்லைன்ல அப்பப்ப இருக்கணும், ஆன்லைன் தப்புன்னு சொல்லலை. இப்ப இந்த நேஷனலிசம் பேசணும் இல்லையா, அதே மாதிரி கீழே இமிகிரேஷன் பேசணும். சம் கல்ச்சர்ஸ் ஆர் பெட்டர் தேன் அதர்ஸ் அப்படிங்கிற நினைப்பு தப்பு. நேஷனலிசம் நான் தான் வசத்தின்னு நினைக்கிறது தப்பு. அதனாலதான் அவர் சொல்றார், the biggest danger is not the virus itself. The really big problem is our inner demons. நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பிசாசு இருக்கு. என்னது? our own hatred, our greed and our ignorance. நம்மகிட்ட இருக்கிற வெறுப்பு, நம்மகிட்ட இருக்கிற பேராசை, நம்மகிட்ட இருக்கிற அறியாமை. ஒரு 2 வாரத்துக்கு முந்தி ஹிந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இலவச இணைப்பு மேகசின் செக்ஷன்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு வந்தது. என்ன தெரியும்னா, ஒரு ஸ்கூல்ல லைஃப் ஸ்கில்ஸ் நடத்தணும். அதுக்காக 2 பேரை கூப்பிட்டு நீங்க எப்படி நடத்துறீங்கன்னு எங்களுக்கு மாடல் காட்டுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒருத்தன் சொன்னா, அக்கார்டிங் டு வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் who recommends 10 life skills, we will teach all the 10 life skills in this particular fashion and having interaction and also games in between so that it is activity based learning. இன்னொரு கம்பெனிக்காரன் வந்தானா, சார் வாழ்க்கையில இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுல சவால்களை சமாளிப்பதற்கு 5 திறமைகள் தான் வேணும், லைஃப் ஸ்கில்ஸ் only 5. அந்த டீம் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டாங்களா. அவன் சொன்னது 5 என்ன தெரியுமா? You must know how to hate people. You must know how to cheat people. You must know how to lie to people. You must know how to bully people. And when you can't bully a person because he is bigger bully, then surrender to the bully. இதை சொன்ன உடனே அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இந்த டீமுக்கு தான் பாடம் நடத்தியா. There are only 5 skills required. இதுதான் இந்த inner demons. Hating the people, telling lies to the people, cheating the people, bullying the people. ஒருவேளை புள்ளி ரொம்ப பெரிய ஆளா இருந்துட்டான்னா அவனுக்கு சரண்டர் அடைஞ்சு ஆமாஞ்சாமி போட்டு. இப்படிப்பட்ட கிண்டலான ஒரு கட்டுரை எதற்காக சொன்னாருன்னா, யுவால் நோவா ஹராரி சொன்னதா, the biggest danger is not the virus. The really big danger is our inner demons, our own hatred, greed and ignorance அப்படின்னு அவர் சொல்ல வர்றார். இதைத்தான் இந்த செகண்ட் இதுல பொலிட்டிக்கல் சேலஞ்சில் கம்யூனிட்டி, சிவிலைசேஷன், நேஷனலிசம், ரிலிஜன் அண்ட் இமிகிரேஷன்ல சொல்றார். ஹவு ஈச் ஆஃப் தீஸ் 5 issues continue to be major bones of contention for every person. மாத்தலாம் ஸ்லைடு, போயிட்டே இருக்கிறோம். எஸ், இப்ப 3வது பகுதிக்கு வந்துட்டோம். 3வது பகுதியில் என்ன இருக்கு? டெஸ்பேர் அண்ட் ஹோப். ஒரு பக்கம் பரிதவிப்பு, இன்னொரு பக்கம் நம்பிக்கை இருக்கு. அதுல அவர் சொல்றாரு, இந்த டெரரிசம் ரொம்ப பயப்படாதீங்க. டெரரிசம் விட ஆபத்து எதுல இருக்குன்னா, மோசமான லைஃப் ஸ்டைல்ல, ஒபேசிட்டினால, டயபிட்டிஸ்ல மற்றும் வேற ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஹெல்த் lifestyles, there will be more people dying than terrorism அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த டெரரிசம் ப்ராப்ளம் என்ன? ஒரு வள்ளுவம் சொன்ன விஷயம்தான். அழகாக பார்க்கும் அன்பான ஒரு குணம் இல்லாததுனால்தான். கண்ணோட்டம் எனும் கழிவெறும் காரிகை உண்மையான் உண்டு இவ்வுலகு. இந்த அழகாக பார்க்கிற இந்த கண்ணோட்டம் கொஞ்சம் சரியா வரல. ஒரு because of a lack of perspective among 2 groups or multiple groups, this is the issue அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு.
சரி, டெரரிசம் அப்படி நிப்பாட்டி வைக்கிறார். அதை அணுகிற பழக்கம் நமக்கு, the lessons we have learned are only deaths and a lot of violence, but we can learn a better lesson from terrorism. War, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். All because of human stupidity. மனிதனுடைய முட்டாள்தனுக்கு ஒரு எல்லையே இல்லை. எல்லா சண்டைகளிலும் இதைத்தான் பார்த்திருக்கிறோம். இன்னைக்கும் ஒரு வாய்க்கால் தகராறு இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு எல்லை தகராறு இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஹியூமன் ஸ்டூபிடிட்டி அப்படின்னு பார்த்துக்கோம். உங்க எல்லாருக்கும் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்னு ஒரு கதை, ஒரு கவிஞரை தெரியும், அமெரிக்கன் போயட். அவர் ஒரு மெண்டிங் வால்னு ஒரு கவிதையில சொல்லுவார். பக்கத்து நிலத்துக்காரன்னு இந்த வரப்பை சரி பண்ணுவாங்க, மெண்டிங் த வால் அப்படின்ட்டு. I want to know what I am walling in and what I am walling out அப்படிமா. எதை வெளியே தள்ளுறேன், எதை உள்ள தள்ளுறேன், நல்ல நட்பை வெளியே தள்ளிட்டு என்னுடைய பொறாமை இதெல்லாம் உள்ள தள்ளிக்கிறேனே அப்படின்னு நினைப்பேன். திஸ் இஸ் ஹியூமன் ஸ்டூபிடிட்டி. நியாண்டர்தால் மனுஷன் மாதிரி ஒரு கல் எடுத்து அங்கே வச்சு வரப்பை சரி பண்ணிட்டு தர்றமேன்னு பேசுவார். ஸோ வார், ஹியூமிலிட்டி. யூ ஆர் நாட் த சென்டர் ஆஃப் த வேர்ல்டு. நான் யாரு அப்படின்னு சொன்ன, எங்க கிராமத்துல நாங்க வளர்ந்த போது வீராதி வீரன் வீரப்ப நாயக்கர் பேரன் அப்படின்னு. என் பாரதி ராஜா வந்து கிழக்கே போய் டைம்ல எங்க தாத்தா தான் இந்த கோயில் கட்டினார், உங்க தாத்தா கோமணம் தான் கட்டினார் அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்படி கிண்டல் அடிச்சு எதுக்கு சொல்ல காரணம் இருக்கு அப்படின்னா, அவனுக்கு நினைப்பு ரொம்ப இருக்கிறது. அந்த எல்லாரும் ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிற லெட்டர் ஐக்கு ஆயிடுறது, ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கிற ஆளுகளா மாறலைன்னு சொல்லுவார்கள். அப்ப என்ன தேவைப்படுது? ஹியூமிலிட்டி தேவைப்படுது. ஒரு லெசன் யூ கேன் லேர்ன் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் த சென்டர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் காட் டோன்ட் டேக் த நேம் ஆஃப் காட் இன் வெயின். இதுல ஒரு கேத்தலிக் பிரீஸ்ட் என்ன செஞ்சாராம், என்னதான் இருந்தாலும் எங்க மத பிரச்சாரங்கள் எல்லா ஊருக்கும் போறாங்க, ஏகப்பட்ட உடல் நல பாதிப்பு அவங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் திங், ட்ரஸ்ட் இன் காட் பட் இன்சூர் தெம் ஆல். எல்லாருக்கும் இன்சூரன்ஸ் போட்டு தான் அனுப்பிச்சாராம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டோன்ட் டேக் த நேம் ஆஃப் காட் இன் வெயின். அமெரிக்கன் டாலர்ல இன் காட் வி ட்ரஸ்ட் இருக்கும். ஃபேமஸ் இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பிரஷன், ட்ரஸ்ட் இன் காட் பட் கீப் த கன் பவுடர் ரெடி. வழிபோக்கன் எவனாவது வந்து ஒன்னு கொள்ளையடிக்க வந்தான்னா அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். செக்யூலரிசம். லாஸ்ட்லி, அக்னாலேஜ் யுவர் ஷேடோ. அக்னாலேஜ் யுவர் ஷேடோ அப்படின்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு மதம் சாராத விஷயத்துல நான் என் மதம் உசந்ததுன்னு நினைச்சா நமக்கு ஒரு ஷேடோ இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். அதுக்கு ஒரு சின்ன வேறொரு பரிமாணம் இருக்கிறதுங்கிற உணரணும் என்பதற்காக. இதற்கும் நான் இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட்டிங் ஃப்ரம் த புக் காட்டுறேன். நான் மாத்தலாம். The 5 lessons from part 3 and I'm quoting just this is from the book itself. One potential remedy for human stupidity is a dose of humility. Appa humility a necessity. National, religious and cultural tensions are made worse by the grandiose feeling that my nation, my religion and my culture are the most important in the world. Hence, my interests should come before the interests of anyone else or of humankind as a whole. How can we make nations, religions, and cultures a bit more realistic and modest about their true place in the world? உள்ளதை உள்ளவாறே பார்க்கின்ற மெய்ப்பொருள் காணும் அறிவு மனிதனுக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 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 பகுதியில கீழே இருக்கிற வாசகங்கள்ல. ஒரு நாட்டை, ஒரு சமயத்தை, ஒரு பண்பாட்டை என்ன உணர வைக்கணும். நாங்க தான் ரொம்ப ஒசத்தின்னு பேசுற ஒரு குணத்துல இருந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கக்கூடிய ஒரு, to look at an object as in itself it really is அப்படின்னு ஒரு 19ஆம் நூற்றாண்டில் மேத்யூ ஆர்னல் என்ற ஆங்கில எழுத்தாளர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் எண்டவர். எதையும் மெய்ப்பொருள் காண்கின்ற ஒரு பக்குவம் என. இதே அவர் இதுல அழகா இதுக்கு வந்து இந்த வார் மற்ற எல்லாம் பேசின போது இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கிறோம். இப்போ அடுத்த ஸ்லைட் காட்டு. So one lesson you can learn is humility. Yes sir. அடுத்து 4வது பகுதியில ignorance, justice, post-truth, science fiction. Ignorance. You know less than you think. இதை நியூட்டன் சொல்லியிருக்கிறாரு, அவை அதுக்கு முந்தைய சொல்லியிருக்கிறாரு, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் சொல்லிட்டார். என்ன
பி ஹங்கிரி, பி ஸ்டூபிட்னே சொல்லி கொடுத்துட்டார். ignorance, one lesson we must learn, கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு. அப்போ ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன ஸ்லைட் அந்த ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா, I fear the day technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots who know only intelligence, who lost all consciousness. அதனால நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிற ஆன்மீக தத்துவார்த்த விஷயங்களையும் உலக அளவிலான அனைத்து சமயம் சார்ந்த the best of the thoughts from everything, இதை கொஞ்சம் யோசிக்க மறந்துட்டோம் தான். நம்ம இருக்கிற தொழில் சார்ந்த டெக்னாலஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நம்முடைய ஹியூமன் கான்சியஸ்னஸ் மறந்துடலாம், கொஞ்சம் திமிர் கூட வந்துடலாம். ignorance is you can be ignorant and yet arrogant அப்படின்னு ஒரு நிலைமை கூட வந்துடலாம். justice, our sense of justice might be out of date because we might consider it on the basis of former things. இன்னைக்கு காப்பு பஞ்சாயத்து பார்க்கிறோம், நாட்டாமை பார்க்கிறோம், ஆனர் மர்டர் பார்க்க, கௌரவ கொலைகள் பார்க்கிறோம். நம் சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கேன் பி டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். Even those who believe in immediate violence instead of a non-violent principle will always say Gandhi or King, no use at this moment. அப்போ ஒருத்தன் அழகா சொல்லிக்கிறான், the arc of life may be long. arc of life, வாழ்க்கையினுடைய அந்த வானவில் மாதிரி வளைவு இருக்குல்ல, the arc of life may be long but it certainly bends towards justice. இது மார்ட்டின் லூதர் கிங் பத்தி எழுதின ஒரு புத்தகத்தின் கடைசி வாக்கியத்துக்காக சொன்னேன். போஸ்ட் ட்ரூத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்ப இருக்கிற நிலையில ஏதாவது ஒண்ணு சரின்னு சொல்லி உண்மையை விட்டுட்டு, ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு, இமோஷனலா அல்லது ஒரு கோஷ்டியா சேர்ந்து இதுதான்பான்னு உண்மைன்னு சொல்லிட்டா கடைசியில அதுதான் ஆயிப்போம். Some fake news lasts forever. ரொம்ப காலத்திற்கு ஹிட்லர் அதை அழகா செஞ்சார். The Aryan race is superior and therefore the Jews must be exterminated. இது ரொம்ப பிரமாதமா அவர் செஞ்சார். இது ரெண்டு உதாரணத்துல உங்களுக்கு தயான் சந்தை அவர் கூப்பிட்டார், நீ எங்க நாட்டுக்கு வந்துரு, நீ லான்ஸ் நாயக்கா தானே உங்க மிலிட்டரியில இருக்கிற, நான் உன்னை பெரியாள் ஆக்குறேன்னு கேட்டார். அதற்கு முந்தி ஜெஸ்ஸி அவன்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ்ல கருப்பின மக்களா இருந்து நல்ல ஒருத்தர். ஸோ போஸ்ட் ட்ரூத் என்ன அர்த்தம், இமோஷனலா நாம சில விஷயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உண்மையை மறைக்கிறதுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுவே நிலைச்சு நிற்கும். பல நேரங்களில் இப்போ இருக்கிற ஊடகங்கள் அதை செய்கின்றன அப்படிங்கிறதே நாம் உணராட்டி நாம நியூஸை நம்பியே என்பதற்கு. அண்மை காலத்துல ஒரு நியூஸ் வந்தது இல்லை, பிரிண்ட் நியூஸை விட விஷுவல் மீடியா நியூஸ் கொஞ்சம் அன்ரிலையபிள் தான் அப்படின்னு சொல்ல வர்றதை பார்த்தோம். போஸ்ட் ட்ரூத் அப்படிங்கிற ஒரு ஒன்று. சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், நமக்கு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் இஸ் வெரி கிராண்ட். பார்த்தா அப்படியே அடே அப்பா எதிர்காலமே சைபோர்க் பார்த்துருப்போம் அல்லது நிறைய விஷயங்களை பார்த்துக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட கதையில பணத்தை திருடிட்டு சொல்லுவாங்க, yesterday we were a group of people without a nation, tomorrow we will choose which nation we want to be. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல ஒருத்தர் கூட ஒரு 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 தீவே விலைக்கு வாங்கிக்கிட்டாரு. அதனால future is not what you see in the movies. Don't go by the illusion. Please understand, look at life in the perspective and don't rely on intelligence. Also develop a higher consciousness. அதற்கு என்ன செய்யணும்? இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் சாராம்சமாக அடுத்த ஸ்லைடு போகலாம். ஒரு பொய் கன்சிஸ்டண்டா சொன்னோம்னா அது நம்பிடலாம். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், நான் திருமணம் ஆகும்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முந்திதான் ஆஷா வந்து ஃபேர் அண்ட் லவ்லி வாங்கினாங்க. அப்பயும் சிவப்பழகு 7 நாட்களில் 7 வாரங்களில்னு சொன்னாங்க. இப்ப நாங்க 2 பேரும் 40 வருஷம் கல்யாணம் ஆயிட்டோம். இந்த விளம்பரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த தன்மையை பார்த்தா, ஒன்ஸ் எ லை ஆல்வேஸ் த ட்ரூத். ஒரு பொய்யை கரெக்டா சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா அது நிஜமாயிருது. அது மீடியா ஆர் மார்க்கெட்டிங் குட் இன் இட். இது ஒரு ஐ எம் கோட்டிங் ஃப்ரம் த புக். ட்ரிங்கிங் லாட்ஸ் ஆஃப் கோகோ-கோலா will not make you young, will not make you healthy and will not make you athletic. ஆனால் இந்த மூன்றையும் மையப்படுத்தி தான் விளம்பரம் இருக்கும். அது பூஸ்டா இருந்தாலும் அப்படித்தான். இட்ஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் அவர் எனர்ஜி அப்படின்றது. ராதர் இட் இன்க்ரீசஸ் யுவர் சான்சஸ் ஆஃப் சஃபரிங். கோகோ-கோலா நிறைய குடிச்சா ஒபிசிட்டி அண்ட் டயபிட்டிஸ். Yet for decades Coca-Cola has invested billions of dollars in linking itself to youth, ஹெல்த் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த மூணோடையும் அது விளம்பரம் இதை மையமா தான் இருக்கும்.
and billions of humans subconsciously believe in this linkage. இந்த மார்க்கெட்டிங்ல, இந்த டெக்னாலஜில அவனோட ப்ரிஃபரன்ஸ் இதுன்னு தெரியுது, அப்போ முடிச்சிருவான். சினிமாவுமே கன்சிஸ்டண்டா அப்படித்தான் ஒரு நாடகத்துல இல்லாத ஒரு வாய்ப்பை ஒரு நடிகருக்கு கொடுக்குது. என்ன அப்படின்னா, லார்ஜர் தேன் த லைஃப் சைஸ் இமேஜ், எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் த கேரக்டர் ஃபார் த ரோல் யூ பிளே அப்படின்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் யுவால் நோவா ஹராரி என்னவா நினைக்கிறாரு, அப்படியே இதுல மயங்கி ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் கான் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஐடியாலஜி வில் ஓவர் பவர் யூ என்ற பாயிண்ட் சொல்றாரு. அடுத்து மாத்தலாம். இதான் போஸ்ட் ட்ரூத். மாத்தலாம். வந்துட்டோம், கடைசிக்கு வந்துட்டோம் நெருங்கி. These are the three important points in the book. ஒருவேளை நீங்க மொத்த புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பொறுமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சாராம்சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டதுனால these 3 chapters are a must. ரெசிலியன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் இந்த 6 மாசமா பேசினது மனித சமூகம் எப்போது மீண்டு எழும். கோவிட் தான் மீண்டு எழும் போல இருக்கேன்னு பயந்துட்டு இருக்கிறாங்க. போன வாரத்துல இருந்து திரும்பவும் மதுரையிலையும் மற்ற ஊர்லையும் எப்போது மீண்டு எழும். சுப்பிரமணிய பாரதி புதிய ஆத்திச்சூடியில என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்? 110 எழுச்சி வாசகங்களில் ஒன்று மீளுமாறு உணர்ந்துகொள். அப்போ ரெசிலியன்ஸ், how do you come back to normalcy in an era where liberal democracy is under threat, in an era where human rights are under threat, in an era where ideology oppresses you, in an era where biotech and infotech are going to totally take care of you with their intelligence. அப்போ இந்த மூன்றையும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். Unlearn what you have learned or learn something better. அல்லது எது கொள்ள வேண்டியவை, எவை தள்ள வேண்டியவை தெரிஞ்சுக்க. டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் தெரியணும். எஜுகேஷன், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட். இன் திஸ் ஏஜ், வாட் ஆர் த நியூ திங்ஸ் ஐ லேர்ன் இன் ஆர்டர் டு சேஞ்ச் மை செல்ஃப்? மீனிங். லைஃப் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டோரி. நிறைய கதைகள் சொல்றதை நாம நம்புறோம். ஆனா பாதி நேரம் அந்த கதைகளை அதனுடைய you are true to facts without being true to history ன்னு சில சமயம் சொல்லுவோம். ஆனா ட்ரூ டு ஃபேக்ட்ஸ் இல்லாத கதைகள் நம்மள சென்டிமெண்டலா இருக்கு. அதனால மீனிங் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில ஏதேனும் ஒரு பிடிப்பு வர்றதுக்காக அர்த்தம் பார்க்கணும். அப்ப ஒன் லெசன் டிசில்யூஷன்மெண்ட்ல இருந்து பெவில்டர்மெண்ட், ஒரு பயமா இருக்கே, அப்ப எதுல அர்த்தம் தேடலாம், எதுல அர்த்தம் தேடலாம் அப்படின்னு தேடணும். அதனாலதான் நிறைய இடங்களில் தமிழ்ல, ஆங்கிலத்துல தத்துவார்த்தமான, இலக்கியமான, ஆன்மீகமான விஷயங்களில் கொஞ்சம் அப்பப்ப கொஞ்சம் சும்மா இரு, சொல் அற, ஒரு சின்ன வாயை மூடிட்டு கொஞ்சம் சும்மா இரு, கொஞ்சம் ஜேர்னி டு த இன்டீரியர் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. குரோப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் இங்கிலீஷ்ல, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த், who was a nature poet who found so much of joy in outward things, in his late life when he wrote of his autobiography, went deep into himself. Prelude எழுதினார், the best journey is the journey inward, that only gives you meaning அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த வில்லியம் பவர்ட்ஸ் ஹாம்லெட்ஸ் பிளாக்பெரி அப்படிங்கிற புத்தகத்திலேயே சொல்லுவார், why I love Thoreau, who influenced Gandhiji so much for civil disobedience. I went into the woods not to escape from the society but to see it better. அதனால 2 வருஷம் கழிச்சு நான் திரும்பி வந்தேன், அந்த இருக்கிற குளத்தை சரி பண்ணேன், அங்க இருக்கிற மரத்தை வச்சு நானே ஒரு கூடாரம் கட்டி மினிமலிசம்ல வாழ்ந்து காட்டினேன்னு சொல்லுவார். And the last one of course is meditation. அது விபாசனா மெடிடேஷன் நம்புறவர்னு கூட எனக்கு இந்த சாட் பாக்ஸ்ல வந்திருந்தது. Yes, he talks about it. So you please take care of the 3 lessons for the 21st century. இதுக்கான மேற்கோள்களை இப்பொழுது நான் காட்டிவிட்டேன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். On education, there are at least 6 or 7 teachers and some students here. What is the major benefit or the great advantage of the 21st century? It is an age of information. In the 21st century, we are flooded by enormous amounts of information. There is such a scramble for the human mind. Teachers are idea marketers. All people who look for consumers
they are product marketers or process marketers. இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் சொல்லி தர்றாங்க, ப்ராடக்ட் சொல்லி தர்றாங்க, நாம ஐடியா மார்க்கெட் பண்ணோம். In such a world where there is a scramble for the human mind, where the world is flooded by enormous amounts of information, the last thing a teacher needs to give her pupils is more information. இனிமே நீ பாடமே நடத்தாத, அவனுக்கு தெரியும் நிறைய தகவல். They already have far too much of it. Instead, people need the ability to make sense of information. ஒரு ஆசிரியரா இருக்கிற ஒரு பேரண்ட், பெற்றோரா இருக்கிற ஒரு நல்ல மருத்துவர் அல்லது வழக்கறிஞர், எந்த ப்ரொஃபஷனல் who is a teacher, who is a mentor, அவருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா டு டெல் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வாட் இஸ் அன்இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொன்னேன்ல, கொள்ள வேண்டியவை தள்ள வேண்டியவை, அதை சொல்றதுதான் நல்ல ஆசிரியன். அவன் தான் சிறந்த ஒரு எஜுகேட்டர். ஆசிரியன் கூட மாத்தி சொல்லிடுவோம், நாட் அ டீச்சர் பட் an educator. And above all, to combine many bits of information into a broad picture of the world. இதை கல்வியாளர்கள் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு some of the professors who are present here who would have read the book or who would not have read the book, my recommendation, you read this chapter, that when colleges and schools reopen, you would be able to begin on a very high note of hope for your own profession and for the learning that the students are willing to take from you. என்ன அளவிற்கு நான், this is the expert power that people speak of. This is the referent power that a teacher or any mentor can have. ஒரு டாக்டரா இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த மாதிரி இது தப்பு இது சரி அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும். In a world where there are so many health supplements வந்து நான் மெடிக்கல் ஆளு கொடுக்கும் போது டாக்டர் தான் நமக்கு சொல்லி தர முடியும். Because we are flooded by enormous amounts of information. So please be watchful about it. அப்படிங்க. அடுத்த ஸ்லைடு போலாம். Yes. The quest, the meaning, the quest, நல்ல வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல, வேட்கை, நாட்டம், தேடல் அப்படின்னு இருக்கும். வஉசி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்து ஓட்டப்படாரத்துல கடைசி காலங்களில் ஆங்கில தத்துவார்த்த விஷயங்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்த போதும், அல்லது அவர்கள் மெய்யறம் மெய்யுணர்வு பற்றி எழுதிய போதும், இல்லை நிறைய நல்ல இயல்பு நிலை மனிதர்கள் தம்மை பற்றி உணர்ந்து அதை அழகான முறையில் வெளிப்படுத்திய போதும் என்ன தேடுறாங்க அப்படின்னா, the meaning of life is not a ready-made product. ரொம்ப அழகான விளம்பரம் நீங்க முந்தி பார்த்திருப்பீங்க, we can paste everything except broken hearts அப்படின்ட்டு. இந்த ஒட்டுறதுக்கான பாக்கு. The meaning of life is not a ready-made product. It is not a quick fix solution. There is no divine script and nothing outside me can give meaning to my life. So who is it? It is I who imbue everything with meaning through my free choices and through my own feelings. And be it the Quran or the Bible or any other Hindu scripture that you believe in, please understand this is what every religion, every philosophy, every literary art things do convey to you. ஒரு மகாபலிபுரத்தினுடைய சிற்பக்கலையை பார்த்து வியந்த ஆங்கில கவிஞன், 2வது உலகப் போர் கடைசி காலத்தில் 1945 வந்தவன், அந்த சிற்பங்களின் புடைப்புகள் முப்பரிமாணங்களை பார்த்து விட்டு போகும்போது அதுக்கு பேரு ஸ்டோன் ரிலீஃப்னு பேரு சிற்பத்திற்கு. அவன் கடைசியா எழுதுவான், ஆனால் முழுக்க சிற்பங்களை பார்த்தேன், த ரிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், ரிலீஃப் இஸ் த வேர்ட். So he ultimately found meaning in the Shore Temple at Mahabalipuram in 1945 and wrote a beautiful long poem titled Mahabalipuram. இது நாம் ஒவ்வொருவரும் நமக்குள் தேட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருப்பதனால இதுக்கு தனியா பஜார்ல கைடு கிடையாது, வேற யாரும் சொல்றது இல்லை. நாம் இட்ஸ் ஐ ஹூ இம்பியூ எவ்ரிதிங் வித் மீனிங் த்ரூ மை ஃப்ரீ சாய்ஸஸ் அண்ட் த்ரூ மை ஓன் ஃபீலிங்ஸ். இதை விட்டுட்டு நான் ஃபேஸ்புக்ல, ட்விட்டர்ல, இன்ஸ்டாகிராம்ல, இல்லை ஏதான ஒரு வாட்ஸ்அப்ல மூழ்கிறது தப்பில்லை. எக்கச்சக்கமா மூழ்கி போயிட்டா நம்முடைய சொந்த சிந்தனை மறந்துவிடும் என்ற காரணத்தினால என்பதற்காக அவர் அதை சொல்றார். கடைசி பார்க்கணும், மெடிடேஷன். எஸ், இதான் சொல்றார், மெடிடேஷன். என்ன தேவை? இப்போ ஜூம்ல போறோம்ட்டு போய் மனசே ஜூம் ஆகாம இருக்கு. எப்ப பாரு என்னடா பண்ணீங்க, என்ன டுடே வி ஹேட் அ மீட்டிங், முடிச்சா என்ன பண்ணீங்க, அடுத்த மீட்டிங் எப்ப வச்சுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணோம்னாங்களா.
அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்பதனால when a microscope goes out of focus, we just need to turn a small handle. If the handle is broken, we can call a technician to repair it. But when the mind loses focus, we cannot repair it so easily. It usually takes a lot of training to calm down and concentrate the mind so it can start observing itself methodically and very objectively. அப்போ ஒரு குற்றாலத்துக்கோ கொடைக்கானலுக்கோ எங்கேயாவது போனோம்னா, don't go as a tourist, go as a traveler, go as a quester. தனிமையில ஏதேனும் ஒன்று உன்னை just observe nature, and beyond observing nature, observe yourself, and suddenly you will realize a sensation within you என்பதை அனைத்து சமயத்தவரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள், சமயத்தில் இல்லாதவர்களுக்கும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதைத்தான் விளையனூர் ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிற பெரிய நியூராலஜிஸ்ட், மெடிக்கல் மேன் இன் அமெரிக்கா சொல்லுவாரு, தன் உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தன் உணர்தல், செல்ஃப் அவேர்னஸ் என சொல்லியிருக்கிறார்கள். போலாங்க அடுத்த ஸ்லைட். மெடிடேஷன். ஏதேனும் ஒரு நிலையில் ஒரு தியானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவர் விபாசனாவில் இருக்கிறார். I began meditating for 2 hours every day, and each year I take long meditate retreat of a month or 2. இந்த ரயிலா நடத்துவதற்காக நம்ம வாடிப்பட்டி தாண்டி இறைவாக்கு இல்லம் அப்படின்னு கத்தோலிக்க திருச்சபை பாதிரியார் வச்சிருக்கிற ஒரு ரெட்ரீட் சென்டர் போவோம். நாங்க அங்க ஒரு நாள் போன போது, இந்த வாரம் நீங்க வர முடியாது, 1 வாரம் கன்னியாஸ்திரிகள் பேசாமல் உபவாசமும் மௌனமும் காப்பார்கள். அது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, 1 வாரம் இங்க உட்கார்ந்து இதை அவர்கள் கடைபிடித்தார். சும்மா இரு சொல் அற அப்படிங்கிற தமிழ் மந்திரம் தான் அது. நான் அப்போ, சார் கொஞ்சம் தயவு செய்து அமைதியா வாங்க, இந்த மொத்த வளாகம் அமைதியா தான் இருக்கணும் 1 வாரத்திற்கு. ஆல் தி சிஸ்டர்ஸ் ஆர் இன் டீப் பிரேயர். இதை சமஸ்கிருத சொல் நிஷ்டா அப்படின்னு சொல். நிஷ்டையும் கைகூடும் நிமலன் அருள் அப்படின்னு கந்த சஷ்டி கவசத்துல நாம் கேட்டிருக்கிறோம். So I do this every year. It is not an escape from the reality. It is getting in touch with reality. Without the focus and clarity provided by this practice, I could not have written at all. இந்த 3 புத்தகத்தை என்னால் எழுதியிருக்க முடியாது. நான் யூத இனத்தை சார்ந்தவன், இங்கிலாந்தில் படித்தவன், சில காலம் பணியாற்றிவிட்டு இப்ப ஜெருசலம்ல நான் வரலாற்று பேராசிரியராக இருக்கிறேன். ஆனால் அது பகுதி நேர பணி. என்னுடைய முழு பணியாக நான் பார்ப்பது இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கு, உலகத்திற்கு என்னால் என்ற நல் யோசனைகளை தருவது என்ற நிலையில் தான் இந்த 3 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன். ஆனா 3 புத்தகங்கள் எழுதுவதற்கு காரணம் தியானம். லாஸ்ட் ஸ்லைடு நினைக்கிறேன் குஹன், எப்படித்தானே? இன்னும் 2 இருக்கா? ரைட். லேர்ன், அடாப்ட், சர்வைவ். இது அவர் கொடுத்துற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப நாம தொடர்ந்து டெக்னாலஜிலே போயிடுறோம்னு வைங்க, எதுக்கு எடுத்தாலும் டெக்னாலஜிலே போயிடுவோம். நானே கேட்கிறேன், இல்லைங்க நீங்க சொந்தமா ஒரு 10 கருத்து நீங்களே சொல்லுங்களேன். அதான் கூகுள்ல இருக்குல்ல, அதான் இதுல இருக்குல்ல, அதுல இருக்குல்ல, அப்புறம் என்னத்துக்கு எனக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கலாம். ஆனா சொந்தமா கொஞ்சம் எழுதுறதுக்கு பார்க்கும்போது அது யூ தப் ஆன் த டேபிள், நம்ம சொந்தமா எழுதுனது அப்படின்னு. இப்ப நாம எல்லாத்துக்கும் டெக்னாலஜிக்குள்ள போனோம்னா, டெக்னாலஜி இஸ் அல்காரிதமிக் பேஸ்ட். அது என்ன பண்ணும், நீ எதை விரும்பி பார்ப்ப, எது உனக்கு ஆசைப்பட்டு செய்வ, எதுலாம் உன்னுடைய மனசு போகுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடும் 1 வாரம் 1 மாசத்துல. அப்புறம் நீங்க எது கொண்டாலும் அது கரெக்டா கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடும். அப்புறம் இது கவர்மெண்ட் பயன்படுத்தும், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்காரன் பயன்படுத்துவான், பிசினஸ் ஆள் பயன்படுத்துவான். இஃப் ஹவெவர் you want to retain some control of your personal existence and of the future of life, உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன் கையில் தான் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சா, you have to run faster than algorithms, faster than Amazon and the government. ஒன்னு மார்க்கெட் அமேசான், இன்னொன்னு வந்து கவர்மெண்ட். யாரா இருந்தா என்ன? இப்போ முந்தின ஸ்லைடு போயிடலாம். ஒன் ஸ்லைடு ப்ளீஸ், ஒன் ஸ்லைட் பிஃபோர் the previous, the penultimate slide குகன். நீங்க அமேசானோ கவர்மெண்டோ அல்கோரிதமோ உங்களை டேக் ஓவர் பண்ணலைன்னா, இல்லை அமேசான் தான், நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ ரன் ஃபாஸ்டர் தேன் தீஸ் 3 and get to know yourself before they do. So illusion-ஐ கைவிடணும். Sometimes it's hard to open your hand, but you need to.
to run fast, don't take much luggage with you. நினப்பு தான் பிழப்ப கெடுக்க போகுது. Leave all your illusions behind. They are heavy. I'm quoting from Yuval Noah Harari from this book itself. So you please learn and adapt yourself to the 21st century in order to survive and succeed. அதனால அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து இதை தீர்மானமா லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல உள்ளது, ஐம் கோட்டிங் ஃப்ரம் த புக் அகெயின். நான் இதை லாஸ்ட் ஸ்லைடு ப்ளீஸ். Sorry, because of a technical glitch, I had to hand over the slide to him. Otherwise, I would have shared it myself. Reality is composed of many threads. பல இழைகளோடு அமைந்ததுதான் உண்மை, நிஜம். And this book tries to cover different aspects of our global predicament without claiming to be exhaustive. Unlike Sapiens, the first book, and Homo Deus, the second book, this book is not intended as a historical narrative, but as rather as a selection of lessons. These lessons do not conclude with simple answers. நான் பாடம் நடத்தினோடனே அப்பா நோட்ஸ் கிடைச்சிருச்சு, இதுல பரிச்சை வச்சாங்கன்னா இதுல உள்ள ஸ்லைடை வச்சு எழுதிட்டு போயிடலாம், அதுக்கு இல்லை அது. The point of my presentation today, or his own book itself, is an aim to stimulate further thinking. இதன் விளைவாக மேலும் கொஞ்சம் சொந்தமா சிந்திக்கிறதுக்கு, and help readers participate in some of the major conversations of our time among themselves. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. And now the floor is open for questions. And first, I request past President Manohar to ask his first question. So I put my good morning, sir. Yes, yes. Sir, I'm audible. Yes, you're very audible today. Yes. Sir, my question is, he is a follower of Vipassana meditation. He is vegan, and also he has a cultural outlook. And he goes into the past of the human being, the future of mankind. And why he is pessimist? Why can he give better ideas for a better future of the human being and the mankind? Actually, he is not a pessimist. He only puts things in the right perspective. So there are other writers. இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரு ரைட்டர் ஹியூமன் கைண்ட்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு. அந்த புஸ்தகத்தை இந்த 3 புஸ்தகங்களுக்கு பதிலாகவே பார்க்கிறார்கள். ரதர் பிரக்மென் அப்படின்ட்டு ரூத், எனக்கு அந்த பேர் சற்று ஞாபகத்துக்கு வரல. ஹியூமன் கைண்ட்னு புஸ்தகம், நீங்க அதை ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு 4 வாரத்துக்கு முந்தி ஹிந்துவில மேகசின் செக்ஷன் கடைசி பக்கத்துல அது பேட்டியா வந்தது. இந்து தமிழ் திசையில அது சுருக்கமாகவும் வந்திருக்கு. அதுல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இவ்வளவு டிசல்யூஷன்மெண்ட் தேவையில்லை, நம்பிக்கை நாம வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனா இந்த நம்பிக்கையை அவருமே கொடுத்திருக்காரு, டெஸ்பேர் அண்ட் ஹோப் சொல்லாமல் இல்லை. அதனாலதான் இந்த புஸ்தகத்துல வந்து நான் சில எண்ணங்களை சொல்லியிருக்கிறேன். நாம ஏமாந்து போயிடக்கூடாது. டெக்னாலஜியில, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல எல்லாத்தையும் மேல இருக்கிறவன் பாத்துக்கிறவான்னு முந்தி இறைவனை பார்த்து சொன்னோம். இப்ப எல்லாத்தையும் டெக்னாலஜி பாத்துக்கிறோம்னு விட்டுட்டோம்னா, there is still basic belief in human consciousness. இந்த புஸ்தகத்தினுடைய இழையோடும் ஒரே கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, that தெய்வம் நீ என்று உணர் அப்படின்னு பாரதி சொன்னதோ இல்ல, எல்லா சமயத்திலையும் சொல்லப்பட்ட you for yourself, every man will bear his own cross. உன் சிலுவையை நீயே சுமக்கக்கூடிய ஒரு தேடல், வேட்கை, நாட்டம் மற்றும் சஃபரிங்ஸ் அண்ட் தென் சக்சஸ் அப்படிங்கிற அளவை தான் உள்ள சொல்லுது. ஏமாந்துராதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவர் கொஞ்சம் சொல்றாரு. ஏமாந்துராதீங்கன்னு கூட சொல்லல. இஸ் நாட் அ பெசிமிஸ்ட் ஆக்சுவலி. எந்த அளவிற்கு இந்த கேட்ஜெட்டை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி, அவ்வளவுதான். Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Aparna Suresh. Sir, good morning, sir. That was a very excellent session. So blessed to hear, sir. Sir, how about the future generation? We can see the kids are always with the media and always they are just immersed into it. So it is like preaching when we say we just come out of it. So what can be done? How can it be advocated to the younger generation, sir? See, personally, I myself into it so much. 2 பேர் கூட ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும் போதோ அல்லது பேசிட்டு இருக்கும் போதோ நானே ஒரு தொலைபேசியை பயன்படுத்துகிற பழக்கத்தை வச்சிருக்கிறேன்.
அதை நிப்பாட்டல அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த சமுதாயத்திற்கு வராது. நாம அதனாலதான் பிள்ளைய 10ஆம் வகுப்பு பரீட்சைக்கு தயார் பண்ணி கொண்டு முன்னறையில நாங்க 2 பேரும் தொலைக்காட்சி பார்த்திருந்தோம்னா பிள்ளைக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்க முடியாதுன்னு பாக்குறோம். இப்ப ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எதிர்பார்க்கிறோம், ஆசிரியரை விட பெற்றோர் தான் நல்ல ஒரு ஆசிரியரா இருக்க முடியுங்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க நிறைய இடங்களில். எனவேதான் நாம் இதை மெல்ல மெல்ல செல்லமா பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். அப்படியே அவர்கள் இதை பார்த்தார்கள் என்றால் the mobile or any other technological gadget is not a big deal. இப்ப இந்த வில்லியம் பவர்ஸ்ங்கிற புஸ்தகத்தை நான் சொன்னேன், ஹாம்லெட்ஸ் பிளாக்பெரிங்கிற புஸ்தகம், அது ஒரு ரொம்ப நல்ல சிறந்த புத்தகம். அவர் சொல்லுவாரு, எனக்கு ஒரே பிள்ளை, நானு என் மனைவி எல்லாரும் வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடுவோம், நாங்க சினிமாக்கு போவோம், அப்புறம் சனி ஞாயிறுகள் பார்க்க மாட்டோம், திங்கட்கிழமை காலை திரும்ப திறந்துருவோம். ஓகே ஓகே சார், தேங்க் யூ so much. இந்த தைரியம் வேணும். நீங்க இன்னொன்னு சொல்றேன், கொடைக்கானல்ல ஒரு வெளிநாட்டு அம்மா, இங்கிலீஷ் உமன் அண்ட் என் இந்தியன் ஹஸ்பண்ட், 30 வருஷமா அங்க எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவங்கள ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முந்தி. பிள்ளைகளும் அப்படியேதான் வளர்ந்துருக்குங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு எளிமையை நாடக்கூடிய ஒரு பெரிய திறமை வேணும். நம்ம அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வேண்டாம், அந்த அளவுக்கு போயிட வேண்டாம். ஆனா இது ஒரு நல்ல பழக்கம். இப்ப காலையில எந்திரிச்சா 6 மணிக்கு போனு எல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா அடுத்து 10 மணி வரைக்கும் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் பழக்க வேணாம். நம்மள பயமுறுத்திடுவாங்க, 5 நிமிஷமா 1 மணி நேரமா நான் உனக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுட்டு இருக்கேன், நீ பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்லாம் நம்மள கேவலமா பேசுவாங்க. ஆனா மெல்ல மெல்ல நம்ம குணம் தெரிஞ்சிடும். அப்படின்னா எப்படி சில பொது இடங்கள்ல லஞ்சம் வாங்கலைன்னா முதல் வருஷம் பெரிய காந்தி அப்படிமாங்க, அடுத்து இவனை முதல்ல தூக்கணும்டா அப்படிமாங்க, 3 வருஷம் கழிச்சு எப்ப அவர் வாங்க மாட்டாரு, அவரை விட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு. அப்ப உன் குணத்தினால நீ நின்னுட்ட, அவரை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, அவர் மாற மாட்டாருன்னு நினைச்சிடும். அது மாதிரி இது மெல்ல மெல்ல வரலாம். நான் இன்னும் முழுக்க இதுல கடைபிடிச்சிடல, அதனால பெருசா நான் சொல்ல வரல. ஆனா நானும் இப்போ பல நேரங்களில் இதை எப்படி கடைபிடிக்காமல் இருப்பதுங்கிற குணத்தை பார்க்கிறேன். Thank you, sir. Thank you. Thank you. I recognize the presence of Regional Coordinator, Rotarian Sundarapayil. Any questions? We can have one more question. There is none. Sir, okay. Sir, shall I ask a question? If there is a rise of useless class, there is a rise of useless class in India. Adala, how to engage those people? அவங்களால எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது, நம்மளால அவங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு ரிசோர்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிற நிலை வந்துடும். அப்படிங்கிற போது அவர்களை எந்த மாதிரியான, எப்படி அவர்களை என்கேஜ் பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க? அதை பத்தி எதுவும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆன்சர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்த்திருக்கிறேன். ஆன்சர் இவர்கிட்டயுமே இல்ல. உண்மையில அவர் என்ன பயப்படுறாரு அப்படின்னு சொன்னா, ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு படிச்சவன் எல்லாருக்குமே டெக்னாலஜியோ அல்லது வேற எதுவுமே தெரியலன்னா அது யூஸ்லெஸ் கிளாஸா இருக்க போகுது. காரணம், எல்லாத்தையும் ஒரு பட்டன் மேனேஜ் பண்ணிடும் அப்படின்னா நமக்கு வேலை இல்லாம போயிரும்ல. அதனால தான் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, கோயிங் பேக் டு பேசிக்ஸ் இஸ் ஒன் சச் சொல்யூஷன் நினைக்கிறார். ஆனா அரசாங்கம் எல்லாமே இந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ஹாப்பினஸ்னு பூட்டான் அரசாங்கம் உள்ள கொள்கையில இருக்க போறது இல்லை. எல்லா அரசாங்கங்களும் அப்படி இருக்காது. அவர் யூஸ்லெஸ்னஸ், I felt it when I suddenly realized that I was not tech savvy. ஆனா எனக்கு ஒரு கம்பேனியன் என்னுடைய மனைவி இருக்கிற போது நான் நிறைய யோசிப்பேன், அதுல ஒரு வடிகட்டுமா அதை பார்க்கிறோம் இல்லையா. நான் as somebody with a human consciousness, நாம இன்னும் கொஞ்சம் அறிவுரைன்னு சொல்லாட்டாலும் அறநெறி சொல்ற அளவிற்கு நாம இன்னும் இந்த உலகத்துல நிறைய பேர் தேவைப்படுது. ஆனா அறநெறி சொல்வதற்கு நிறைய ஆட்கள் அதுக்கும் வேண்டாம். The useless class can be made more useful provided we know how best to use technology and remain adjuncts to technology also. Technology தான் ஒரு adjunct நாம நினைக்கிறோம். இன்னைக்குமே திரும்ப ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னாலும் அதுல வேற ஏதாவது செய்யணும்னாலும் you will still need the human beings. Government machinery or any industry which is its own machinery must ensure that there is something called a universal basic comfort. இதை அவர் சொல்றார். அப்ப நான் இந்த வேலைக்கு இத்தனை ஆள் இல்லாட்டி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்போம். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்ல ஒருத்தர் போய் பாடம் எடுத்தது நீங்க நிறைய வீடியோல பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ரோட்ல ஒருத்தர் வித்துட்டு இருப்பார். அந்த விற்பனை பண்ற போது அந்த அவ்வளவு நல்லா இருக்கு, விலை குறைவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார்.
அப்போ அந்த ஆள்கிட்ட சொல்றாங்க, அங்க ஒரு டீ கடை போட்டிருக்கான்ல, நீ இங்கேயே ஒரு டீ கடை போட்டுறேன், உனக்கு நல்ல வியாபாரம் நடக்குமே. அப்ப அவன் வியாபாரம் போயிரும்ல. அந்த பண்பு யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா இந்த வடை விற்கிற ஆளுக்கு இருக்கு. So that empathy and that synergy among themselves, among these non-formal இதெல்லாமே இந்த குரூப் வந்து எல்லாமே இந்த லேபர் ஃபோர்ஸ்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு குணத்தை நாம் இன்னும் கொஞ்சம் பண்பை கற்றுக்கொண்ட போது இன்டிஸ்பென்சிபிலிட்டி வராது. யாரை எப்படி எல்லாம் முன்னிறுத்தணும், எப்படி கூட்டிட்டு வரலாம்னு இருக்கும். இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் ஒரு கட் த்ரோட் காம்படிஷன் இருக்கும், அதுல ஒரு வில்லங்கமான ஆட்கள் இருப்பார்கள். பட் அவர் ஸ்ட்ரகிள் வில் ஹேவ் டு கண்டினியூ. As far as I am concerned, இந்த irrelevance நானே இன்னும் உணர்ந்துட்டு தான் இருக்கிறேன். இதற்கான தீர்வை கொஞ்சம் யோசிக்கிற காலம் என்பதனால்தான் புத்தகத்துல சொல்லிக்கிறார் இல்லையா, these will have to be our conversations in the future. இதை ஒரு 5-6 வருஷத்துக்குள்ள யோசிக்கணும். அரசாங்கமும் யோசிக்கணும். அரசாங்கம் யோசிக்கலைன்னா நம்ம போன்ற அமைப்புகளாவது யோசிக்கணும். ஆசிரியர்கள் சத்தியமா யோசிக்கணும். அதர்வைஸ் என்ன ஆகும் தெரியுமா ஞானகுவன், ஐம் சாரி ஐம் டேக்கிங் half a minute extra. அதர்வைஸ் என்ன ஆகும்னா கெரியர் அவேர்னஸ் நடத்துற கம்பெனிகள் தான் வந்து நடத்துவாங்க, டீச்சர் வேடிக்கை பார்க்க வேண்டியதான். இந்த டீச்சர் எப்படி இரலவெண்ட் ஆவான்னா, டீச்சர் இந்த மாதிரி கெரியர் விஷயம் சொல்றதுக்கு லாயக்கில்லாதவன் ஆயிட்டான். கெரியர் நடத்துற கம்பெனிஸ் வந்து 10,000 ரூபாய் வாங்கிட்டு போகும், டீச்சர் 5,000 ரூபாய் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு முழிமுழின்னு முடிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதான். டீச்சர் should not be அது வரும். அதுக்கு டீச்சர் தான் how the village school master could know so much, such a little head knows so much, அந்த அளவிற்கு அவன் ஆகணும். அப்படிங்கிறதுனால தான் நாம இதை பார்த்தோம். பி ஹங்கரி, ஸ்டே ஹங்கரி, ஸ்டே ஃபூலிஷ் அப்படிங்கிற குணம் இருந்தால் தேடல் நாட்டத்தின் மூலமாக நம்மால் இன்னும் தேட முடியும். அதிக பிரசங்கமா சொல்லிட்டேனா? இல்ல சார், thank you sir. Any questions? And since there is no questions, and we can conclude the proceedings. And thank you very much, sir, for accepting our invitation. Thanks for the opportunity. And I request Secretary Govindasamy to propose the formal vote of thanks. And, Thank you, President. I am immense to pleasure to deliver the vote of thanks. Today's guest speaker, my mentor, past National President of JCI India, Rotarian, District Secretary TRF, Major Donor, Prof.Raja Govindasamy. Thank you for your wonderful presentation. And I know lot of vocabularies like quarantine, like pandemic. Yeah, you can speak in Tamil, if you want. Hey, அவரை பேச விடுங்கப்பா. அவரை பேச விடுங்கப்பா. Attending meeting. Thank you, sir. நிறைய வெக்காபுலரியை கத்துக்கிட்டோம் உங்கள்ட்ட இருந்து. ஏன்னா நீங்க ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்ன்றதுனால நிறைய வேர்டிங்ஸ், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், நீங்க நான் சொன்ன யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன்னைக்கு தேவைப்படுறதா இந்த 21st செஞ்சுரிக்கு இப்ப இருக்க சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் அழகா சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். இதை கலந்து கொண்ட சிறப்பித்த முன்னாள் மாவட்ட ஆளுநர்கள், தலைவர் புருஷோத்தமன் இருக்காங்களா லைன்ல உள்ள? ஆமா சார். புருஷோத்தமன் சார், thank you sir. அப்புறம் ரோட்ராக்டர்ஸ் from மன்னர் திருமலை நாயக்கர் காலேஜ் ஸ்பெஷலி thank you very much. எல்லாரும் சாட்ஸ்ல நிறைய கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி. டிஆர்ஆர் எலெக்ட் இருக்காரு, சுரேஷ் இருக்காரு, டிஆர்ஆர் சர்மா வந்திருக்காரு, சர்மா இருக்காரு. Thank you very much sir. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Now the floor is open for fellowship. You can unmute yourself and இனி வம்பிழுக்கலாம். அருமை. அந்த வில்லியம் பவர்ஸ் ஹாம்லெட்ஸ் பிளாக்பெரி ஆர்ட் இருக்கு. Now I adjourn the meeting is adjourned. அருமை. Thank you president. அந்த ஹாம்லெட்ஸ் பிளாக்பெரி ஆர்ட் இருக்குன்னு தெரியுதா குரன்? நான் வாங்கல, என்கிட்ட இல்ல. அது இவர்கிட்ட இருக்குல்ல, கணேஷ் கிட்ட இருக்கலாம் சார். இல்ல கணேஷ்டே இல்ல போல இருக்கு. சரி. Shall I close the proceedings because I have to record this. சுதாங்கர பொண்ணு ரொம்ப டெக்னாலஜி எல்லாம் two sides of technologyன்னு இதுல எழுதியிருக்கிறாங்க உரையாடல்ல. டாக்டர் மைக்கேல் இருக்காரு.
அவங்க நியூராலஜிஸ்ட் இல்ல, அப்ப அந்த விளையனூர் ராமச்சந்திரனை பத்தி டாக்டருக்கு நல்லா தெரியும். இந்த விளையனூர் ராமச்சந்திரன் ஒரு நல்ல அறிவியல் சார்ந்த தத்துவம் சொல்றவரையா, நிறைய நல்ல அவரை கற்றுக்கொள்வது நல்லா இருக்கு. ஹவு இப்ப இருக்கிற நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பேசுறோம் இல்லையா, எல்லாமே மனம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லாம நர்வ்ஸ் அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் தி நியூரல் நெட்வொர்க், இது நல்லா இருக்கு. எனக்கு அதை பத்தி இன்னும் முழுக்க படிக்க ஆரம்பிக்கல, ஆனா அது ஒரு நல்லா இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஒருத்தருக்கு அப்படி ஒரு பெரிய பேர். சரி, மனோகர், அருள் சங்கர், நன்றி. டாக்டர் மெய்கண்டான் சார். வணக்கம், சொல்லுங்க. உங்க லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா அருமை அருமை. அடடா, நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்யூ. அவரு இப்ப புருஷோத்தமன் வந்து கல்வியாளரா தன்னை ரொம்ப பெருசா ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வர்றாருங்க குகன். நீங்க அவரை சீக்கிரமே ஒரு பெரிய பரிமாணத்துல பார்க்க இருக்கிறீர்கள். ஆராய்ச்சி எல்லாம். ஹலோ, டாக்டர் ரவீந்திரநாத் ஏதோ சொல்ல வந்தார். பிடிஜி ஏதோ இல்ல, நீங்க நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நீங்களே. மெய்கண்டான் இஸ் PhD in neuro linguistics. அவரு ஹலோ வந்துட்டேன். நான் அப்பயே வந்துட்டேன். ஐ அம் சாரி, ஐ கேம் லிட்டில் லேட் சார். ரொம்ப பிரமாதமான, ரொம்ப நல்லா இருந்த லெக்சர். நன்றி நன்றிடா. ஏன்னா இந்த புக் நான் படிச்சிருக்கேன். இவர் யுவல் நோவா ஹராரி இருக்காங்களா, அவர் எழுதின 3 புத்தகம். ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னீங்களான்னு தெரியல. ஆமா, 3 முதல்ல சொல்லிட்டேன். ஒன்னு வந்து சாப்பியன்ஸ். ஆமா, சொல்லிட்டீங்களா? சாப்பியன்ஸ், ஹோமோ டியூஸ், அதுக்கப்புறம் 21 lessons for the 21st century. 21st century மெயினா நம்ம சபையில இவ்வளவு ஒரு கற்று தேர்ந்த ஒரு டாக்டர் இவ்வளவு பிஸியா இருக்கிற போது படிச்சிருக்காங்கன்னா அதான் சிறப்பு சார். உங்களை தலைவணங்கி பாராட்டுறேன். எல்லாம் அவர் ஒரு PhD சார். ஆமா, அதுவும் இல்லாம என் கிளாஸ்மேட் சார். என் கூட 60 வருஷமா ஒண்ணா இருக்கவரு. அந்த அறிவு ஜாஸ்தி. அருமை சார். அவன் கிளாஸ்மேட் நான் சொல்றதுக்கு நம்ம ரொம்ப ரவி கிட்ட நிக்க முடியாது. இல்ல, நான் சும்மா உட்காந்து டைம் பாஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த கல்லூரி பாரம்பரியத்துல வந்தவரு. ஆமா, அவங்க அப்பாவுடைய பாரம்பரியம் இருக்குல்ல அங்க. அப்பா அண்ணன் அவருடைய அம்சம் கூட அவருக்கு பாருங்களா. அவர் வந்து அவர் மீட்டிங்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது கூட நீங்களே சார் புக் சார் புக் அது ஒரு ஆண், அது ஒரு ஆண் தன்பால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சிறப்புரை தமிழ்லயே கூட கொடுக்கலாம் டாக்டர். நீங்க என்ன அப்பாவுடைய வழியில் தமிழ்லயும் சொல்லக்கூடியவர், மருத்துவத்தில் வித்தகர். ஐயோ, நீங்க அப்படிலாம் ஒண்ணு. நான் உங்க பேச்சு நிறைய கேட்டிருக்கேன். நான் ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க பேசுறது கேட்கும் போது பிரமாதமா இருக்கும். ரியல் பாண்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த 21 lessons in 21st century என்னுடைய மனைவியோட அக்கா பொண்ணுதான் தமிழ்ல எழுதியிருக்கா. அத தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கா. நாகலட்சுமி சண்முகம் உங்களுக்கு சொந்தமா? என்னுடைய ஆமா, அந்த சண்முகம்ன்றது வந்து என்னுடைய மச்சினன். அவரு டிகேஎஸ் பிரதர்ஸ் ஃபேமிலி தான். என்னுடைய மாமனார், என்னுடைய மச்சினனுடைய பொண்ணு. அவன் நிறைய நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி
கட்டாயம் வருவா. ரொம்ப நல்ல ரொம்ப அழகா பேசுவா சார். ஷீ இஸ் a very good motivational speaker. She got trained by இவர் பேர் என்ன, chicken soup for the soul. Chicken soup for the soul எழுதின அந்த அமைப்போட பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, அவங்களுக்கு டைரக்டா போனாவ அமெரிக்காவுக்கு. நல்ல she is a very good speaker also. ரொம்ப கிளியரா பேசுவா, ரொம்ப நீட்டா பேசுவா. And she is a very good translator. அவங்க வீட்டுக்காரரும் ரொம்ப பெரிய ஆள், அவர் முத்துக்குமார் சுவாமின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப நல்ல மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். ஆனா தன்னுடைய மனைவியினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன்ல நுழைய மாட்டார். அவர் சொல்லுவார், சார் அது தப்பு, ஆபத்து சார்ங்குவார், நுழைஞ்சிடக்கூடாது சார். நல்லா பண்ண லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இருக்கு அதுல. குஹன் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தின் மூலமா சார் தொடர்புல அவங்களுடைய மாமனாருடைய உறவுக்காரங்களா வந்துட்டாங்க. ஸோ சிறப்பா நடத்திடலாம் குஹன். நாகலட்சுமி சண்முகம், ஏன்னா அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறது சிரமம், அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பூதியமும் அதிகம். பாம்பேல இருந்து வரணும் பாக்கல, ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு எங்கேயாவது கிடைச்சி எதுக்காக வந்தாங்கன்னா அப்படியே நம்மளே ரோட்டரியிலே பேச வைக்கலாம். சிறப்பு டாக்டர், நான் உங்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் கொடுங்க, உங்களை வந்து பார்த்துட்டு இதை பேசிட்டு. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்தது உங்களுடைய லெக்சர். ரொம்ப 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 ப்ரமோஷன்ல போட்டீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தது உண்மையிலே. நன்றி. நான் நடுவுல தான் சேர்ந்தேன், அதுல இருந்து ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் நோட்ஸ். நீங்க சொன்னத நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. நன்றி. அப்ப அப்படி விலகி கொள்ளலாமா எல்லாரும்? ஞானகுவன் எங்கேயோ ஆடிய ஆட்டம் என்னன்னு கேக்குது. அப்ப விளைக்கலாமா? ஓகே.